जय जगन्नाथ समस्त को साहित्य सुधा यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत स्वागत। आज भिडियो रे आमे संस्कृत महाभारत और सारला महाभारतर स्वर्गारोहण पर्व मध्य थिबा साम्य और वैषम्यर विषय रे आलोचना करिबा एवं सारला दास को महाभारत रे कौन कौन मौलिकता रही से विषय रे आलोचना करिबा। तेबे चलंतु भिडियोटी आरंभ करिबा। ओडिया भाषा साहित्यर प्रतिष्ठापक माटीर महाकवि सारला दास संस्कृत महाभारतर ग्रंथानुसरण रे अष्टादश पर्व विशिष्ट ओडिया महाभारत ग्रंथ रचना करिसंती। मूल महाभारतर कथावस्तु और चरित्र मानंको आधार करी सारला दास स्वीय प्रतिभा तथा कवित्वर अपूर्व मौलिक निदर्शन प्रदर्शन करिसंती। स्वर्गारोहण पर्व रे किपरि अनन्य मौलिकता परिलिखित तार विचार निम्न रे प्रदत्त। सारला दास को मौलिक भास्कर्यर तीनोटी दिग रही। प्रथमटी होची पर्व संयोजन रे स्वतंत्री। महाकवि सारला दास पर्व संयोजन रे किछिटा स्वतंत्र प्रकाश करिसंती। संस्कृत महाभारत क्रम को अतिक्रम करी से मुसली पर्व परे स्वर्गारोहण पर्वर उपस्थापन करिसंती। संस्कृत महाभारत रे महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहण पर्व शीर्षक रे सप्तदश और अष्टादश पर्व नामित होइछि। मूल ग्रंथ रे एही पर्वद्वय एकांत संक्षिप्त व संवाद धर्मी। महाप्रस्थानिक पर्वटी मोट 3 अध्याय 321 श्लोक विशिष्ट। अतएव संस्कृत ग्रंथ रे महाप्रस्थानिक व स्वर्गारोहण पर्व रे सर्वमोट 9टी अध्याय एवं 431 श्लोक रहिछि। सारला दास उपरोक्त पर्वद्वय मध्यरु महाप्रस्थानिक पूर्वरु 3टी अध्याय एवं स्वर्गारोहण पूर्वरु 6टी अध्याय को एकत्रित करी 1200 रु अधिक श्लोक साहाय्य अत्यंत स्वाधीन तथा स्वच्छंद रीति रे स्वर्गारोहण पर्वटी निर्माण करिसंती। द्वितीय रे कथावस्तु संयोजन रे नूतनत्व। रत्नजाली प्रसंग। कृष्ण व यदुवंशर पतन परे युधिष्ठिरादिंकर वैराग्योदय और राज्यत्याग प्रसंग मूल ग्रंथरे रचित। सारला दास एही प्रसंग को अत्यंत नाटकीय शैली रे उपस्थापन करिसंती। कलिजुग आगमन जनित प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करने को जाई रत्नजाली को नहीं ब्राह्मण व कृषकर कलह एहार परिणति रे सेही रत्नालंकार को राजा परीक्षित आत्मसात करिबा घटना युधिष्ठिर को मर्माहत करिछि। सहदेवଙ୍କ निकटरू कलिर आगमन प्रसंग श्रवण करिबा परे युधिष्ठिर कहिसंती बोलंती युधिष्ठि ये तो बताई अनिर्जाप ये भूमि रे थाई बाबू अरजीबू पाप। परीक्षितଙ୍କୁ राज्यभार देई से बानप्रस्थ श्रम रे बाहरी जाइचंती। तीर्थयात्रा और सुहाणी कन्या प्रसंग। व्यासकृत महाभारत ग्रंथ रे पांडव माने आर्यावर्तर विभिन्न तीर्थस्थान दर्शन करिबा परे हिमगिरी अभिमुखे यात्रा आरंभ करिसंती। एही प्रसंगटी सारलांक कृति रे अत्यंत मौलिक और चमत्कार शैली रे परिवेशित होइछि। पांडव मानंकु भारतवर्षर विविध तीर्थक्षेत्र परिदर्शन रे न नेई ओडिशार तीर्थाटन गुड़िक मध्यरे परिक्रमा कराइबा क्षेत्र रे सारला स्वीय जातीय मनोभावर परिचय प्रदान करिसंती। एही तीर्थयात्रा प्रसंग रे ओडिशार निम्नोक्त क्षेत्र समूहर महात्म्य वर्णित। एकाम्र क्षेत्र महात्म्य, कठोरी देवी उपाख्यान, वाराणसी क्षेत्र महात्म्य, हेंगुला उपाख्यान। उपरोक्त तीर्थ वर्णना पूर्वरु सुहाणी कन्या विवाह प्रसंगटी मध्य संयोजित करा जाइछि। हरिसाहुर कन्या सुहाणी को राजा युधिष्ठिर विवाह करिबा, जमंक सह अर्जुनंक संग्राम और जमराज उपदेश छल रे सुजानेश्वर जाति प्रसंग उपस्थापन करिबा सारलांक मौलिक विचार। अस्त्र समर्पण। व्यासकृत महाभारत ग्रंथ अनुଯାयी अर्जुनंक व्यतीत अन्य भातृगण राजधानी रे अस्त्र शस्त्र त्याग करी बानप्रस्थ श्रम रे पाद देइथिले। अर्जुन अक्षय तुणीर और गांडीव धनु नहीं स्वर्गारोहण पर्व रे यात्री होइथिबा समय रे लोहित सागर रे अग्नि आविर्भूत होई तांकु एही दिव्य धनु और तुणीर देवा निमंते अनुरोध करिसंती। अर्जुन अनुरोध रक्षा करी जल मध्यरे धनु और तुणीर
ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସାରଳା ଦାସ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଥିଲେ ଯୋଦ୍ଧା, ତେଣୁ ବାନପ୍ରସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ଯିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ ଗମନ କରିଛନ୍ତି। ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ତୀର୍ଥରେ ସେମାନେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅସ୍ତ୍ରାଦି ଆଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଚତୁ ପାଣ୍ଡବ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଋଷି ଦୁର୍ବାସା କପିଳାସକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯେତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅକ୍ଷତୁଣୀର ଓ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁକୁ ସମର୍ପଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର ମାଗିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନାହାନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକଟରେ ଅଗ୍ନି ସହସ୍ର ଶିଖା ତୋଳି ହୁତାସନ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ସେହି ଲେଲିହାନ ଶିଖା ରୂପେ ଅଗ୍ନି ଗର୍ଭରେ ଅକ୍ଷୟ ତୁଣୀର ଓ ଧନୁକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ୱାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଶ୍ୱାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଭୟ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଓ ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଉପସ୍ଥାପନ ଶୈଳୀ ପୃଥକ। ମୂଳ କାହାଣୀରେ ଶ୍ୱାନଟି ରାଜନଗରରୁ ପାଣ୍ଡବଗଣଙ୍କ ସହଯାତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ହିମାଳୟ ଶିଖରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏକାକୀ ଥିବା ସମୟରେ ତାର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଛି। ଶ୍ୱାନକୁ ଦେବ ବିମାନରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଭୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ସାରଳା ଦାସ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି। କ୍ଷୁଧିତ ବ୍ୟାଘ୍ର ଦାଉରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶ୍ୱାନକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ୱାନ ପାଇଁ ବା ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଦାୟାଦଙ୍କ ଆଚରଣ ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ। ଦ୍ରୌପଦୀ ତଥା ଚତୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ହିମାଳୟ ଆରୋହଣ କାଳରେ ପତନ। ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ପାଣ୍ଡବଗଣ ହିମାଳୟ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକା ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରାନ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ମେରୁଗିରି ଆରୋହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମେରୁ ପର୍ବତରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଠାରୁ ଭୀମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ ଭୂପତନର କ୍ରମ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଅନୁଯାୟୀ କରିଥିବା ବେଳେ କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପତନର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଛନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରତି ପକ୍ଷପାତ ଥିବାରୁ ସେ ଭୂପତିତା ହେଲେ। ସାରଳା ଦାସ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପତନର କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ମନୋଭାବକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସହଦେବଙ୍କ ପତନର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ନକୁଳଙ୍କ ପତନର କାରଣ ଉଭୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପତନର ଦୁଇଟି କାରଣ ବ୍ୟାସଦେବ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମଟି ତାଙ୍କର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ସେ ଗୋଟିଏ ଦିବସରେ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ନାଶ କରିବି ଏପରି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ମହାସମର ନିମନ୍ତେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଦିବସ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ସେ ନିଜକୁ ଅହଙ୍କାରରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଦ୍ଧା ମନେ କରୁଥିଲେ। ସାରଳା ଦାସ ପ୍ରଥମ ତ୍ରୁଟିକୁ ପରିହାର କରି କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୁଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସାରଳା ସ୍ୱୀୟ ବିଚାର ତଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀରେ ଭୀମଙ୍କର ପତନକୁ ଅଧିକ ବାସ୍ତବ, କରୁଣ ଓ ନାଟକୀୟ କରିଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ନର୍କ ଦର୍ଶନ। ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ନର୍କ ଦର୍ଶନ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପର୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭୂପତିତ ହୋଇଥିବା ଚତୁପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଦେବଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଏକ କରକିତ ପୂତି ଗନ୍ଧମୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଥିବାର ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବାଦ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନର୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ ନର୍କ ଦର୍ଶନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉପରୋକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନର୍କ ଦର୍ଶନ ସ୍ୱର୍ଗଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଭାତୃବର୍ଗଙ୍କର ପତନ ପରେ ପରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି। ହିମାଳୟ ଶିଖରରେ ଏକ ଜରାକୀର୍ଣ୍ଣ କୂପ ମଧ୍ୟରେ
ଛାୟାନଈ ଶସ୍ତ୍ର ରାଜା ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲେ। କଳିଯୁଗ ପ୍ରସଙ୍ଗ। କଳିଯୁଗ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଶାରଳାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୌଳିକ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ୱର୍ଗ ସିଂହାସନରେ ଆସୀନ ହେବା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତଥା ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବ ପକ୍ଷର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବୀରପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ସିଂହାସନରେ ଆସୀନ ହେବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଶାରଳାଙ୍କର ଲେଖନୀ ଅନୁଯାୟୀ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସ୍ୱଦେହରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ରଥରେ ବସାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଦେବସଭାରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସ୍ୱର୍ଗ ସିଂହାସନରେ ଆସୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଓ ଶାରଳ ମହାଭାରତର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କେତେକ ସାମ୍ୟ ଓ ବୈଷମ୍ୟର ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।